हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 एमान को मार्च 8 रे भी सुभद्रा टंका मिलबनी। सुभद्रा योजन प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका खाता को आसी सारी। चतुर्थ पर्याय 18 लाख रु ऊर्ध्व महिला को मिली टंका। जदि आपण जन हिताधिकारी किंतु आपण अकाउंट को टंका आसी नहीं तेबे सेमान को अपेक्षा करने पड़ो किंतु एथिपई व्यस्त न हेबापई सरकार परामर्श देइछंती। एकाबेले से माने दुईटी सुभद्रा किस्ती अर्थात 10,000 टंका पाइबे जहाँकि मार्च 8 तारिख मिलवाक जाउछि। जे आद्य आवेदन करना से जदि एबे भी आवेदन करती तेबे मार्च 8 तारिख दुईटी किस्ती टंका अर्थात 10,000 टंका पाइबे। तेबे केउ मानक आद्य मिलबनी सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजन में सामिल होगा महिला बयस 21 वर्ष कम होइतिबा आवश्यक से 60 वर्ष अधिक कौन महिला सुभद्रा योजन में सामिल हो पारे नहीं। नंबर 2 न्यू इंडिया समवाय बैंक ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति वर्तमान प्रत्याहार करें 25,000। न्यू इंडिया समवाय बैंक ग्राहक मैंने एक बड़ आश्वस्ति पाई अकाउंट रु 25,000 टंका प्रत्याहार करने को आरबीआई अनुमति देछि। ग्राहक मैंने 27 तारिख से टंका प्रत्याहार करें। बैंक 50% ग्राहक से 100% जमा प्रत्याहार करने को सक्षम हेबे। नंबर 3 भारत ठारू हारिबा पर दुखरे पाकिस्तान प्रशंसक एवं आईसीसी कले अजब आवेदन। चैंपियंस ट्रॉफी भारत विपक्ष पराजय को नहीं पाकिस्तानी प्रशंसक मैंने अत्यंत निराश होती। कई टीवी भांगुंट एवं कई सोशल मीडिया माध्यम निराशा प्रकाश करुंच। वर्तमान जड़े पाकिस्तानी सांबादिक दलर खराब प्रदर्शन को नहीं असंतुष्ट असंती। नंबर 4 मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे विभिन्न चाषी मानक सहायता राशि हस्तांतरण कले केंद्र मंत्री। संबलपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य अधिक धान किणा जाइछि जहाँ डबल इंजिन सरकार चाषी प्रति प्रतिबद्धतार प्रतिफलन बोली सोमवार संबलपुर ठारे पीएम किसान सम्मान निधि 6 वर्ष पूर्ति अवसर में किसान सम्मान समारोह में जोग दैछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नंबर 5 मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज वाराणसी ठारे आयोजित काशी तमिल संगम 3.0 कार्यक्रम में जोगदे कहते काशी तमिल संगम होउछि देशर सांस्कृतिक ऐतिह्य एकत्र अन्य निदर्शन। मुख्यमंत्री कहते भारतर प्रत्येक अंचल भाषा राजनीति और प्रथा अलग हो पारे किंतु आम समस्त पारस्परिक स्नेह सौहार्द्य आध्यात्मिक चिंताधारा समान। नंबर 6 भारतीय रिजर्व बैंक पक्षर आर्थिक साक्षरता सप्ताह आयोजन। भारतीय रिजर्व बैंक 2016 मसीह प्रतिवर्ष एक निर्दिष्ट विषय वस्तु पर आर्थिक साक्षरता सप्ताह FLW पालन कर आसुची। चलित वर्ष आर्थिक साक्षरता सप्ताह फेब्रुआरी 24 रु 28 तारिख पर्यंत पालन करा जाउची जहाँकि अभियान 10म संस्करण अटे। आर्थिक अंतर्भुक्तिकरण रे महिला मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को विचार को नहीं LFW 2025 विषय वस्तु आर्थिक बुद्धिमत्ता जहारी से समृद्ध नारी रखा जाइछि। नंबर 7 अयोध्या हेब ओडिशा भवन घोषणा कले मुख्यमंत्री। अयोध्या हेब ओडिशा भवन उत्तर प्रदेश अयोध्या ठारे ओडिशा भवन निर्माण हेब। रामलला दर्शन लगी आसुथिबा भक्तों रहिबा एवं सेमानंक पई ओडिशार एक उपस्थिति देवा लगी एई व्यवस्था करिवे ओडिशा सरकार। एथिपई खूब शीघ्र कार्य आरंभ हेबा नै घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। नंबर 8 केमिति हो पारे पीएम किसान सम्मान योजनार हिताधिकारी। पीएम किसान सम्मान योजना आधार में प्रति वर्ष 3 थर करी 6,000 टंका कृषकों जमा खाता को पठा जाए। प्रति 4 मास अंतर चाषी जमा खाता को 2,000 टंका पठाଯିबार बंदोबस्त करा जाइछि। विशेषकर छोट चाषी और सीमांत चाषी मैंने यह योजनार सुफल पाइपर। जो चाषी जमीर परिमाण 5 एकर बा ताठारु कम होइतिबो सेमाने पीएम किसान सम्मान योजनार हिताधिकारी हो पारिबे। नंबर 9 सरिला मैट्रिक इंग्राजी पेपर परीक्षा। इंग्राजी रे कॉपी करी धरा पड़े 8 परीक्षार्थी। मैट्रिक रे आज शेष होइछि इंग्राजी पेपर परीक्षा। सकाल 9टारू परीक्षा आरंभ होइतिला जहाँ 11:30 पर्यंत चलीथिला। कॉपी रखिबाकू बोर्ड पक्षर व्यापक बंदोबस्त करा जायतिला। समस्त परीक्षा केन्द्र रे लागिछि सीसीटीवी कैमरा। इंग्राजी परीक्षा रे कॉपी करी धरा पड़े 8 परीक्षार्थी। परीक्षा शेष हेबा परे एनी सूचना दैछंती बोर्ड उपसभापति। धरा पड़िथिबा परीक्षार्थी अन्य कई सामिल नथिबा कहते उपसभापति। नंबर 10 नवीन उत्तराधिकारी किए
ଗୁରୁବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନବୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍? କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବଜାରରେ ଆଉ ପୁରୁଣା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୋଟା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ର ଅଭାବ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏହି ମୋଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଅବୈଧ ତସ୍କରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳେଇ ଧାତୁରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 6ଟି ବ୍ଲେଡ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ହେଉଥିବା ଉପାର୍ଜନ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBIକୁ ମିଳିଲା, ସେ ତତ୍କାଳ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଏହା ମୁଦ୍ରା ଉତ୍ପାଦନକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଜାରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗାୟବ ହେବା ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଧାତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର। ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର କୃତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 29ଟି ପୁସ୍ତକ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ହାଜର ହୋଇ ନିଜର କୃତି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ 4 ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2023ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇଥିବା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ନମ୍ବର 13 ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ପୋଲାଭରମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିଜେଡିର ହେବ ପୋଲାଭରମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ିଯିବ। ନମ୍ବର 14 ଖାତାକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଖାତାକୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ବିହାରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 19ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ପାଢ଼ୀ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ରାଜଧାନୀକୁ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଦଜା ବ୍ରିଜ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରପଦା, ଜଟଣୀ ରୋଡ଼, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଛକ, ଚନ୍ଦକା ଛକ, ନନ୍ଦନକାନନ ବାରଙ୍ଗ ଛକ, ହଂସପାଲ ଛକ, ପୁରୀ ବାଇପାସର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରିବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ମରାମତି ପାଇଁ ଆହୁରି ମାସେ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏତେବେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। SIଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମରାମତି ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସହିତ ମରାମତି ଚାଲୁଛି। ରୀତିନୀତିରୁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କଢ଼ାଯାଇ ମରାମତି ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ଦେଉନାହିଁ ଭୁଲ କଥା। SI ସହମତିରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 17 ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଚାଲିଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ ରିଡ୍ରେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 8 ଦିନରେ ମୋଟ 6,98,718 କଇଁଛ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗହୀରମଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18
ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେହିପରି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏସ୍ଆର୍ସି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ରେଳ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 250 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍, ନୂଆପଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ଥେରୁବାଲି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଲୋକେସନ ସର୍ଭେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ସ୍ୱାମୀ ଶତକ କରିବା ପରେ ଅନୁଷ୍କା ଦେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବଡ଼ ଖେଳାଳି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ରବିବାର ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରି ଭାରତକୁ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକତରଫା ଭାବେ 6 ୱିକେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ବିରାଟ ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ତତଲାରେ କଢ଼େଇ ଭାଜି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି, ଡ ଡ ଖରା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବ। ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାପମାତ୍ରା। 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାତି କମ୍ ରହିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ହଟିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ପାଗ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାପମାତ୍ରା। ପୁଣି ଅନୁଭବ ହେବ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଜାଗରରେ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ଫସିଗଲା ୟୁକ୍ରେନ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଆମେରିକା ସହ ଅନେକ ଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଡାକିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଇନଥିବା ନୂଆ ସମୀକରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ସେପଟେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କହି ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ମରାମତି ପାଇଁ ଆହୁରି ମାସେ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।